किंतु जो माने ईश्वरंको आज्ञानुसारे जीवन यापन करने को चाहूथिले सेमानको जीवन प्रति विपद रहिथिला। तेणु सेमाने मध्य पचारुथिले ईश्वर एबे केउठारे। प्रिय दर्शक बंधु, आपण नियमित आम कार्यक्रम देखुथिबारु धन्यवाद। जदि आपण नूतन वर्षर कैलेंडर पाइबाकु चाहती तेबे 9777221415 फोन नंबर रे जणाइले आमे आपनक निकट को पठाइबु। तेबे आमे आपनक फोन रो अपेक्षा रे अछु। धन्यवाद। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आजिर आशाभरा नारी कार्यक्रम को आपन को स्वागत करुछि। आशा करू आपण एही कार्यक्रम द्वारा निश्चय उपकृत होउथिबे और आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउथिबे। आपन को मन रे जदि किछि प्रश्न अबा प्रार्थनार अनुरोध थाए लेखि जणाइले आमे खुशी हबु। आज आमे विशेष आनंदित जे आउ एक नुआ कार्यक्रम नि आपन को निकट को आसीबार सुयोग पाइछु। आपण नियमित एही कार्यक्रम देखि आसुथबारु आमे विशेष आनंदित। प्रभु आपन को आशीर्वाद करतु। आमे निश्चित जे आपण आपन को परिवार सहित भलरे थिबे। आज आमे आउ एक नुआ प्रसंग प्रार्थनार शक्ति उपरे आलोचना करिबा। आमे विशेष भावरे खुशी जे एस्टर पुस्तक और रानी एस्टर को जीवन को नहीं आमर चर्चा रे आपण माने आम सहित योगदान करछंती। मु कल्याणी एवं मो सहित अछंती भौणी एलेन। आमे उभय आपण को आशाभरा नारी रो अन्य एक भाग को स्वागत करूछु। चलंतु भौणी एलेन को आमे वर्तमान स्वागत करबा। एलेन भौणी नमस्कार। नमस्कार कल्याणी भौणी। आज मते एही कार्यक्रम रे सुयोग देथिबारो विशेष धन्यवाद। तुमे जानो आम जीवन सारा आमे समस्ते समय को विभिन्न संकटर सम्मुखीन होइथाउ। बेले बेले एही संकट समूह अति गंभीर रूप नहीं थांती एवं आम जीवनर स्थिरता और निरापत्ता को प्रभावित करिथांती। अन्य समय रे समस्या गुड़िक कम गुरुतर होइथांती। आममानक मध्यरु अनेक आर्थिक असुविधा किंबा देवालिया अवस्था, वैवाहिक समस्या किंबा छाड़पत्र, अबाध्य और विद्रोही पिला माने, असफल ग्रेड बा बेकारी, आक्रमण किंबा बलात्कार, गुरुतर रोग किंबा दुर्घटना, संहारकारी रोग बा मृत्यु इत्यादि सम्मुखीन हुअन्ति। आज आंभमानक मध्यरु अनेक प्रायतः पचारंती ईश्वर केउठारे अछंती। युद्ध मध्यरे ईश्वर केउठारे अछंती। आतंकवादी माने निरीह लोकमानंकु गुली करी हत्या कला बेले ईश्वर केउठी अछंती। सुनामी, झड़ बात्या और भूमिकंपरे लोकमानको जीवन चलीगला बेले, घर सबु नष्ट होला बेले और लोकमानको जीविका क्षतिग्रस्त हेबा बेले ईश्वर केउठारे थांती। भयंकर दुर्घटना मान घटिबा बेले ईश्वर केउठारे थांती। एही प्रश्न गुड़िक आम पीढ़ी पाई किछि नुआ विषय नुहे। अतीतरे मध्य लोक माने एही सब प्रश्न पचारिछन्ते। एहा रानी एस्टर को समय रे मध्य घटिथिला। हाँ, ठीक कथा। एस्टर को समय रे इस्राएलिय माने बास करुथिबा समय रे दुष्ट माने समृद्ध हेउथिले एवं जहा चाहुथिले ताहा पाउथिले। काहेकि से हस्तक्षेप करू नाहंती, काहेकि से कार्य करंती नाही। वर्तमान मु तुमको एक मजादार प्रश्न पचारिबी। हाँ, पचार। एस्टर नामर अर्थ कौन? मु जानिछि एस्टर नामर अर्थ किछि लुकायित। पूरा पूरी ठीक। एहा मध्य एस्टर पुस्तकर एक उत्तम वर्णना, कारण एही पुस्तक रे अनेक विषय गुप्त अछि, किंतु सबुठु गुरुत्वपूर्ण गुप्त तथ्य ईश्वरଙ୍କ संबंधरे। काहेकि ओ किपरि? हाँ, तुमे लक्ष्य करिछ कि जे ईश्वर शब्द बा तांको नाम थरे हेले एई पुस्तक रे व्यवहृत होई नै।
ହଁ, ବାଇବଲର ଏକ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପର୍ଦ୍ଦାର ପଛପଟେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଏଷ୍ଟର 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଷ୍ଟର ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ପାରସ୍ୟରେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଗାଗୀୟ ହାମନଙ୍କ ହେତୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଳକ ପିତା ମର୍ଦ୍ଦଖୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେପରିକି ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୟା ଭିକ୍ଷା ଓ ବିନତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଷ୍ଟର ଡରିଗଲେ, କାରଣ ବିନା ଡାକରାରେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ନିୟମ ଥିଲା। ମର୍ଦ୍ଦଖୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ରାଣୀପଦ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯଦି ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ସେଇଥିପାଇଁ ଠିଆ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିବ। ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଟମ୍ ଅଭିନୀତ ମିଶନ ଇମ୍ପସିବୁଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଖିଥାଇପାରୁ। କାହାଣୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଏକାପରି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ରହିଥିବା ମିଶନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ମିଶନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନା କରି ସେଇଥିରୁ ଓହରି ଯାଇପାରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏହା ତୁମର ମିଶନ, ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କି? ଏବଂ ଏହାପରେ ସେଇ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଅସମ୍ଭବ ମିଶନ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ମିଶନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇଥିଲା। ମର୍ଦ୍ଦଖୟ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ସେ ଏକ ମିଶନ ଇମ୍ପସିବଲ, ମିଶନ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ମିଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହବ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ। ଏଷ୍ଟର ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଯିହୁଦୀ ବୋଲି। ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ କରିଛି। ତୃତୀୟ, ଏଷ୍ଟର ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ ଯେପରିକି ସେ ଏକ ଅଣଲେଉଟା ନିୟମକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବେ। ଶେଷରେ ଏଷ୍ଟର ସମୟର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହାମନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ସହଜ ନଥିଲା। ସତେ ଯେପରି ସେ ଆଖି ଖୋଲି ସିଂହଗର୍ତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ। କେତେ ସାହସିକ ନାରୀ! ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଆମକୁ କହେ ଯେ ସେ କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥିଲେ, ସେ କେଉଁଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ଓ କିପରି ସେ ତାଙ୍କର ଅସମ୍ଭବ ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଷ୍ଟର 4 ପର୍ବ 16 ପଦ ପଢ଼ିବା। ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ସୁସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଯିହୁଦୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ମୋ ଲାଗି ଉପବାସ କର। ପୁଣି 3 ଦିନ ଯାଏ ଦିନରେ କିମ୍ବା ରାତିରେ କିଛି ଆହାର କର ନାହିଁ ଓ କିଛି ପାନ କର ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଓ ମୋହର ଦାସୀଗଣ ତଦରୂପ ଉପବାସ କରିବୁ। ତହୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁଯାୟୀ ନୋହିଲେ ହେଁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି, ତହିଁରେ ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବି। ଏଷ୍ଟର 5 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏ ଉତ୍ତରୁ ତୃତୀୟ ଦିନ ଏଷ୍ଟର ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ରାଜଗୃହର ଭିତର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରାଜଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ରାଜଗୃହରେ ଗୃହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେ 3 ଦିନ ଧରି ଉପବାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଓ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆମେ 1 ମିନିଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର, ଜୋତା, ସୁଗନ୍ଧ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ମନୋନୀତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବେ, ତାହା କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛନ୍ତି କି?
ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବ। ଏହି ପୋଷାକ ସବୁ ହୁଏତ ମୁଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପରିଧାନ କରୁଛି। ହୁଏତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜଦରବାରକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଥିଲା ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଭୟାନକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତେବେ ସେ ବଞ୍ଚିଲେ ନା ମରିଲେ? ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଷ୍ଟର 5 ପର୍ବ 2 ପଦ ପାଠ କରିବା। ଏଥିରେ ରାଜା ଏଷ୍ଟର ରାଣୀକି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ଏଷ୍ଟର ରାଜାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବାରୁ ରାଜା ଏଷ୍ଟର ପ୍ରତି ଆପଣା ହସ୍ତସ୍ଥିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡ ବଢ଼ାଇଲେ। ତେଣୁ ଏଷ୍ଟର ନିକଟକୁ ଆସି ରାଜଦଣ୍ଡର ଅଗ୍ରଭାଗ ଛୁଇଁଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଏବେ ଆମେ ଆରାମରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବା। ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମିଶନର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ରାଜା ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ତାଙ୍କୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ଉଭୟକୁ ଦେଖି ପ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାଜଦଣ୍ଡ ବଢ଼ାଇଲେ। ଏଷ୍ଟର ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯିହୁଦୀଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେହେତୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜୀବିତ ରହିଲେ, ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଲା। ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଥିଲେ। ଜୀବନ କଷ୍ଟକର, ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଓ କିପରି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇନଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଭାବବାଣୀ ବା ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହିନଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାୟୀ ଥିଲେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆମ ଜଗତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଏଷ୍ଟର ଯାହା କରିଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପକ୍ୱ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାରଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ। ସର୍ବୋପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବା ଓ ତଦନୁସାରେ ଚାଲିବା। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଯେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଶନ ଅସମ୍ଭବକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ତାହା ମିଶନ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆମ ଗୃହରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗୁଁ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ସହାୟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ହେଉଛି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ଯାଦୁ ବଳରେ ଆଲୋକ ଆସିଥାଏ, ଟିଭି ଚାଲିଥାଏ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଓଭନ ଚାଲୁ ହୁଏ ଇତ୍ୟାଦି। ବିଭିନ୍ନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଯଦି ଆମ ଗୃହରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କାରଣ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତା ପଛରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମଜାଦାର ବିଷୟ ଏହି ଯେ ଏସବୁରୁ କୌଣସି ଉପକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଏକ ସୁଇଚ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ନପାରୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆମେ ଆମର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଏହାକୁ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରିକି ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ବଞ୍ଚିପାରିବା ଓ ଦୀପ୍ତିମାନ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଦୃଶ୍ୟ, କାରଣ ଏହା ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ସହିତ ଆମକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଆମକୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ବା ଛୋଟ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଆମର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ୱରୂପ
ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଚାବି ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ପରିଷ୍କାର କରେ ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦିଏ। ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାକୀ ବୋଧ କରୁ ବା ଜଗତର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଉ, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ଏଷ୍ଟର ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେପରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିପଜ୍ଜନକ ମିଶନ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବେ କଠିନ ସମୟରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଘର୍ଷର ସାମ୍ନା କରୁ, ଆମେ ଆମର ସହ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଓ କ୍ଲେଶ ବିଷୟରେ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଆମକୁ ଏକାଠି କରି ରଖିଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବୋଝ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବାହାରୁ ଦେଖି ଜାଣିବା ଅସମ୍ଭବ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯଦି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସହାନୁଭୂତି ଓ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ପ୍ରେଇଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବା ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ହସ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣିବା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜର୍ମାନ ନବଜାଗରଣ ସମୟର କଳାକାର ଆଲବ୍ରେcht ଡ୍ରୟେର 1471 - 1528 ଓ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଅଲ୍ଟ୍ରେସଙ୍କ କାହାଣୀ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିପରି ଅନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ ଓ ଏପରିକି ଜଗତ ଉପରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଏହା ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ କାହାଣୀ। ଆଲବ୍ରେcht ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅଲ୍ଟ୍ରେଟ 18ଟି ସନ୍ତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ। ଉଭୟ କଳାକାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଉଭୟଙ୍କୁ କଳା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ନଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଜଣକୁ ସୁଦ୍ଧା ପଢ଼ାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏକ ଚୁକ୍ତି କଲେ। ସେମାନେ ଏକ ମୁଦ୍ରା ଟସ୍ କଲେ। ଟସ୍ ଯିଏ ହାରିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ଏକ କୋଇଲା ଖଣିରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ତାର ଭାଇକୁ ପଢ଼ା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ପଢ଼ା କରୁଥିଲା ସେ ରୋଜଗାର କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ କଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ତାର ମଧ୍ୟ କଳାକାର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି। ମୁଦ୍ରା ଟସ୍ କରାଗଲା ଓ ଅଲ୍ଟ୍ରେଟ ଟସ୍ ଜିତି କଳା ସ୍କୁଲରେ 4 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଲେ ଓ କଳାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଶିଖିଲେ। ସେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ପେଣ୍ଟିଂ ଓ କାଠ କାଟିବାରେ ଅସାଧାରଣ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କଲେ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟପିଗଲେ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ସାନ ଭାଇ ଅଲ୍ଟ୍ରେଟ ପଳାଇ ଆସିଲା କଳା ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବିଚାରା ଅଲ୍ଟ୍ରେଟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଓ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଥିବା ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖାଇଲେ, ଯାହା ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଅଲ୍ଟ୍ରେଟକୁ କହିଲେ ଯେ କୋଇଲା ଖଣିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସ୍ଥି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁର ବିକୃତ ଓ ଗଣ୍ଠିଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସୁଶୋଭନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆଲେଜ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଲବର୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଭଙ୍ଗୀରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରେଇଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବା ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ହସ୍ତଚିତ୍ରର ନକ୍ସା କାଳି ଓ ପେନସିଲରେ ଆଙ୍କିଲେ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ହେଲେ ଏଥିରେ ଭାତୃପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଓ ବଦାନ୍ୟତାର ଏକ ନୀରବ କାହାଣୀ
अंतर्निहित अछि एवं जुग जुग धरी ख्रिस्टियान मानकर यह एक प्रिय चित्र अटे। आज मध्य यह अनेक ख्रिस्टियान मानक गृहर कांथरे झुलुची एवं प्रार्थनार आवश्यकता संबंध रे स्मरण कराई देउची। यह मध्य आमको स्मरण कराई थाए जे सर्वश्रेष्ठ त्याग और बलिदान सकल प्रायतः लुकायित अटे एवं ताहा ईश्वर दृष्टि रे सबुठारु संतोषजनक अटे। आम मध्यरु अधिकांश प्रार्थना विषय चिंता करी बढ़ी थांती एवं विभिन्न विषय मागिबा पई प्रार्थना जे आवश्यक एही दृष्टिकोण रे प्रार्थना को देखि थांती। आमे प्रार्थना शिक्षा करिवा बेले कहि थाउ, प्रभु मते एथिरे सहाय्य कर, प्रभु मते एहा दियो, प्रभु मते रक्षा कर। बा जेतेबेले अन्य मानक पई प्रार्थना करू आमे प्राय सेही समान कथा कहि थाउ, प्रभु सेमानंकु सहाय्य कर, प्रभु सेमानंकु सुरक्षा दियो, प्रभु सेमानंकु आशीर्वाद कर, प्रभु सेमानंकु रक्षा कर ओ सेमानंको सहवर्ती ईश्वर हुओ। हुए तो आम मध्यरु अनेक आदौ प्रार्थना करू नाहु, कारण जदि आमे जहा चाहू ताहा मागिबा प्रार्थना अटे, तेबे आमे ताहा जदि न पाऊ तेबे प्रार्थना करी लाभ कौन? प्रार्थनार अर्थ आम परिस्थिति सबु मध्यकु, आमर आशा आकांक्षा मध्यकु, आमर भय सबु मध्यकु, आमर स्वप्न सबु मध्यकु एवं आमर जंत्रणा सबु मध्यकु ईश्वर को निमंत्रण करिबा। तेजराती दुकान रो जिनिस पत्र तालिका प्रस्तुत करी से सबु को मागिबा परी आमे जे प्रकार भावे आम प्रार्थना सबुर उत्तर चाहू, ईश्वर सेई प्रकार कार्य करंतु ओ उत्तर दियंतु बोली इच्छा करिबा प्रार्थना नुहे। प्रार्थना आमको ईश्वर सहित संपर्क रक्षा किपरि बंचिबाकू अनुमति दिए। संपर्क रक्षा करी बंचिबार अर्थ आमे ईश्वर सहित आलाप करिबा, तांको कथा सुनिबा, सारा दिन ईश्वर विषय चिंता करिबा, अर्थात सकाळे उठिबा, खाद्य प्रस्तुत करिबा, आमर परवर्ती गंतव्य स्थल को जिबा, आमर प्रिय चौकी रे बसिबा, बुलिबा, कौनसी बंधु को परिदर्शन करिबा बा तेजराती दुकान को जाई जिनिस किनिबा इत्यादि एवं एई सबुरे ईश्वर को विषय रे चिंता करिबा। प्रार्थना आश्चर्य विषय सबु साधन करे। आपण ओ मु जीवनर समस्या और परीक्षा सबुर सामना करिबा पई बल और शक्ति आवश्यक करू। प्रार्थना आमको एक असीम शक्तिर उत्स जोगाई थाए। आमर आवश्यकता अभाव और प्रश्न सबु सुनिबा पई ईश्वर केबे भी व्यस्त रहंती नहीं। एस्टर पुस्तकर अध्ययन को आमे एठारे समाप्त करूछु। आमर प्रार्थना एही जे आमे प्रत्येक प्रार्थनार शक्ति रे विश्वास करिबा। छी
प्रेम बही पर्वत शिखरे चाहि अछि मोहि साहाय्य मोहरि पाई पर्वत शिखरे। आसंतु प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु आमे तुमको धन्यवाद दौचु सुंदर सुजोग देल बापा प्रार्थनार शक्ति विषय जानिबा पाई जो शक्ति आमको तुमर निकटवर्ती कराई थाए तुमर मन हृदय बुझिबा पाई साहाय्य करि थाए। आमे जेपरि सबु बेले प्रार्थनार शक्ति उपरे निर्भरशील हेबु एवं आमर प्रत्येकटी विषय तुमरी सहित आमाने आलाप करिबु मन खोली प्रभु समस्त विषय कहि पारिबु तुमे से अनुग्रह प्रदान कर। प्रत्येकों को प्रभु प्रार्थना आत्मा प्रदान कर प्रभु सदा सर्वदा प्रार्थना द्वारा तुम सहित आमे उत्तम जोगाजोग स्थापन करुथिबु तुमे सेई भली आम प्रत्येकों जीवन रे साहाय्य कर। निज निजकु तुमरी हस्तरे देलु प्रत्येक शुणुथिबा भौणी मानकु तुमरी हस्तरे देई प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशुଙ୍କ नामरे मागुअछु आमेन। तेबे दर्शक बंधु वर्तमान तो आम समय शेष हो गलानी आशा करू आपण को आम आजिर कार्यक्रम निश्चय भल लगी। हाँ आमको आपण को जीवन अनुभूति जणाइबा को भूलिबे नहीं। टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा ठिकाना और फोन नंबर सह आम सह जोगाजोग करिवे। पुणी आमको 0444908127 रे मिस्ड कॉल करने को भूलिबे नहीं। सप्ताह शेष अधिक मिस्ड कॉल देइथिबा दर्शक बंधु को पुरस्कृत करा जिवो। आउ एक नुआ कार्यक्रम नि आपन को निकट को आसीबे। से समय पर्यंत आमको विदाय दियंतु। सुस्थ रे रुहंतु भल रे रुहंतु रहिलु नमस्कार। गत सप्ताह विजय दर्शक बंधु हेले कंधमालरू सुलता नायक और परिवार। प्रिय दर्शक बंधु आपण नियमित आम कार्यक्रम देखुथिबारु धन्यवाद। जदि आपण नूतन वर्षर कैलेंडर पाइबाकु चाहंती तेबे 9777221415 फोन नंबर रे जणाइले आमे आपनक निकट को पठाइबु। तेबे आमे आपनक फोन रो अपेक्षा रे अछु। धन्यवाद।